सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो विनिंग पंजाब टीवी का प्रोग्राम सवेर सांझ ते मैं तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह चट्ठा ते विचार चर्चा करांगे हुण तक दीआं खास खबरां दे उत्ते ते साडे नाल होणगे प्रोफैसर मनजीत सिंह अणखी ते सब तो पहलां गल करांगे आम आदमी पार्टी दे वल्लों 7वीं सूची है जिहड़ी उम्मीदवारां दी जारी की गई है ते 5 VIP उम्मीदवारां दा ऐलान किया गया। वो किहड़े होणगे उस ते भी विचार चर्चा करांगे ते नाल ही नवजोत सिंह सिद्धू ਅਤੇ चरणजीत सिंह चन्नी की बीती रात मीटिंग हुई है। मीटिंग के होर किहड़े मंत्री विधायक शामिल हुए ने इस ते भी चर्चा करांगे ते नाल ही पंजाब के राज्यपाल ने चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री का झूठ फड़िया, वो किहड़ा झूठ है उस ते भी चर्चा करांगे ते नाल ही बलविंदर सिंह लाडी ने जिहड़े उन्होंने वापस कांग्रेस च क्यों आना पिया उसके की कारण है उस ते भी चर्चा होएगी। सब तो पहला स्वागत करते हैं प्रोफैसर मनजीत सिंह अणखी साहब का। प्रोफैसर साहब स्वागत है जी प्रोग्राम दे विच। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सब तो पहला यही जानना चाहांगा कि जो 7वीं लिस्ट जारी की गई आम आदमी पार्टी के वालों यह पहलकदमी की गई है तो किहड़े उम्मीदवारों के जिहड़े नाम ने वो सामने आए ने? देखो आम आदमी पार्टी जी हुण तक करीब हुण 90 तो उपर जी अपने उम्मीदवार जो ऐलान चुकी है और जी अज 8 लिस्टां उम्मीदवारों की जी 8 या 6 के करीब जी लिस्ट जारी हुई है। ये 2 नाम जोड़े ने बड़े महत्वपूर्ण ने। एक तो हैगा लाली मजीठिया जोड़ा बीते दिन कांग्रेस पार्टी को छड्ड के आम आदमी पार्टी के शामिल हुए हैं। तो उस तो अलावा जलंधर कैंट तो भी उन्होंने उम्मीदवार जोड़े घोषित किए हैं जलंधर पूर्वी तो सो कह के जी खास महत्वपूर्ण जी गल हैगी आ वो आपां गल करांगे लाली मजीठिया की, क्योंकि लाली मजीठिया वो कैंਡੀਡੇਟ आ कांग्रेस का जोड़ा बीते दौर में मजीठा खेतर के बिक्रमजीत सिंह मजीठी को हमेशा टक्कर दिता रहा। और बीते दिन जिस दिन जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छड्डिया और बकायदा तौर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये गल कही कि बीते दौर में श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस पार्टी जी आपस में फिक्स मैच खेडते रहे हैं तो उन्होंने जान बुझ के आप ही अपनी पार्टी वालों हराया जाता रहा। तो इस कारण वो जी हम पार्टी को छड्ड रहे हैं तो एक तकड़ी टक्कर जी देंगे। एक उस दिन ही लाली मजीठिया वालों साफ हो गया कि टिकट जी है आम आदमी पार्टी मजीठे तो इन्हों देगी। भगवंत मान ने उस दिन जो गल च उन्होंने बैनर पाया माफ करना जो पार्टी का जरा झंडा वो जरा चोन निशान या सरोपा पाया था उस वे उन्होंने कह दिता कि आम आदमी पार्टी के इथों उम्मीदवार होंगे। सो आम आदमी पार्टी जी है इस वे पूर्ण तौर पर बड़े अं कह सकते कि सचेत पद्धर से पंजाब दी चोणों जी लै रही है। जिस तरीके ने श्रोमणी अकाली दल वालों समय समय पर हुण तक तो मेरा ख्याल उन्होंने भी करीबन अपने उम्मीदवार सारे घोषित जोड़े कर दिते हैं। 2-4 सीटां की जी गल है आम श्रोमणी अकाली दल की रही है। तो उस तरीके आम आदमी पार्टी भी हुण 90 तो उपर सीटां जिहड़ियां ने 90 तक जे देखिए महज मैनूं गिनती जी पूर्ण तौर पर याद नहीं है पर जितों तक एक अंदाजा है 90 या 90 के उपर वो सीटां जिहड़ियां ऐलान चुकी है। तो केवल हुण सीटां जिहड़ियां ने 27 सीटां जिहड़ियां वो रह जांदियां ने जिन्हां दा ऐलान जिहड़ा होना बाकी है। तो वो भी एक अद्धे दिन च वो कर देंगे। कहने का अर्थ यह है कि आम आदमी पार्टी वालों इन्हां चोणां नूं करो या मरो की रणनीति के तहत लिया जा रहा। हर दिन रैलियां जिहड़ियां कीतियां जा रही ने और इस वे जिहड़े समीकरण ने राजसी समीकरण आम आदमी पार्टी ने किस्म नाल बदल के रख दिते हैं। श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा है देखो कल उन्होंने मीटिंग की दरबार साहब चले गए उत्थे जाके वड्डे बादल साहब को पेश किया। वड्डे बादल साहब ने अपने जिस तरीके रात के प्रोग्राम च आपां भी गल की सी वड्डे बादल साहब ने फिर अपने रटाई अंदाज के उही गल्लां करदियां शुरू करतियां कि हाँ जी धर्म को खतरा है ये है वो है। बंदा पुछे धर्म को खतरा तुहानूं 5 साल बाद ही चेते आउंदा 10 साल तुसीं सत्ता च रहे जे उस वक्त तुसीं कोई धर्म की गल नहीं की ना चंडीगढ़ के ना पानिया के मसले की ना पंजाबी बोलते इलाके की कोई भी गल अकालियां नूं उदों नहीं याद आउंदी जदों वो सत्ता च हुंदे। तो जो सत्ता चों बाहर हो जाते सब तो पहला उन्होंने पंथ जिहड़ा वो याद आउंदा ते पंथ का की हाल उन्होंने किया। शायद वो साडा ये विशा इस प्रोग्राम का नहीं है पर जी श्रोमणी अकाली दल उन्होंने लग रहा कि वो बैकफुट से दिनों दिन पिछे जा रही है जिस करके अखीर उन्होंने बादल साहब को कढ़ना पाया। तो बादल साहब ने अपने चरपरचत अंदाज के धर्म की गल की है जी धर्म खतरे या धर्म को बचाना। बंदा पुछे कि धर्म की गल कर रहा 10 साल तो धर्म जो राज सही उदों धर्म सरकार खतरा नहीं जिन्नी उस वे बेदमियां हुई ने उस वे धर्म की जिन्नी अधोगति बादल काल च हुई है मेरा नहीं ख्याल करे
ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਟਕਣਾ ਜਾਵੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰਨ ਇੱਕ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਚੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 22 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਉਹ ਲਾੜੇ ਤੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੇ ਚੰਨੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਉਣ ਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਠੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੀ, ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੱਤਾ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਸਿੱਤੇ, ਕੇਵਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਾਣਾ ਜੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਚੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਜੰਗੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਿਖੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਪਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ। ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਮੇਨਾ ਚੰਨੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਤਨ ਪੱਤਰ ਲੱਗੂਗੀ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੁੱਪ ਰਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਦਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਭਾਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਅਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੀਤੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਚੰਨੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਫਾਈਲ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਝੂਠ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਉਸ ਬਿਆਨ ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਫਾਈਲ ਨੱਪੀ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਖੁਦ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੁਣੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਨੱਪੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਪੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭੇਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋ ਮੁੱਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁਰਗੀ ਹਲਾਲ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? 36000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰੋਹਤ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਵਾ, 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਤੇ ਦੁਰਲਾਂਤ ਫਾਈਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਦੁਰਲਾਂਤ ਫਾਈਲ ਡੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਭੇਜੋ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਡੱਕ ਲਈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪਾ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਨੁਕਤੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ 887.87 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਜਾ 2016 'ਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ 6 ਨੁਕਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਨੁਕਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਝੂਠ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐਲਾਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਐਲਾਨ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਝੂਠਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਫਾਈਲ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ, ਤੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਹੋਣੀ ਬੜੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਨੱਪੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਦਾ, ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ, ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣੇ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਖੰਨੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦੇਤਾ, ਪੱਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦੇਤਾ, 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਉੱਥੇ ਡੱਕੀ ਗਈ, ਧਰਨਾ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ? ਦੁਰਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਕਿਸ ਦਾ? ਕਸੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਖੋਖਲੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੰਡ ਪਈ ਆ, ਠੰਡਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੀ ਤੂਤੀ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆਪਣੀ ਤੂਤੀ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ? ਉਹ ਵੋਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਆ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਚੁੱਕਦਾ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ 36000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਾਵ 36000 ਪਰਿਵਾਰ, 36000 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। 36000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ? ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਿਲਵਾੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਭੇਜੇ,
ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਲੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਦੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋੜਦੇ। ਜੀ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਚੱਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਟਕਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਾਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੁੱਦੇ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਮ ਬਣੇਗਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ 2002 ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ। 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤੌਰ ਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਆ। 5 ਸਾਲ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, 10 ਸਾਲ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਖੁਆਇਆ ਕਿ ਤਕਦੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਹੈ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੱਤਣੀ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਹਰਨਗੇ, ਬੰਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਜੀ ਚੱਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆ ਕੇ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਲਾਡੀ ਉਸ ਹਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਉਸ ਹਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹਰਦਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਲੋਂਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮਨਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਢਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵੇਖੀਆਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੁਕਤੇ ਤੇ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਗਏ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ 6 ਦਿਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਝਾਟੀ ਮੂੰਹ ਭੰਨ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਚੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ MLA ਤੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੋਖਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਥਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਧਰ ਖੜਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ। ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਔਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੱਦ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ MLA ਬਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਵਿਚਾਰਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆ,
ਜਿਸ ਮਤਲਬ ਜੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ? ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਟਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਉਧਰ ਜਾਂ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਬਚਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਗਏ, ਭਾਜਪਾ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਐਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਧਾਰ ਹੋਊਗਾ? ਬਸ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਅਧਿਆਇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਤਮਾਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।